مسلط کیے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا اگر قبر کا ایک سانپ یا بچھو زمین کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے، زمین کی طرف دنیا کی طرف منہ کر کے قبر کا سانپ ایک ڈنگ مار دے یا پھونک مار دے، نبی پاک نے فرمایا قیامت تک اس پوری زمین پر کوئی درخت نہیں اگے گا. یہ ایک سانپ کا ایک ڈنگ ہے، اگر وہ دنیا کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی پھل نہیں اگے گا، کوئی درخت نہیں اگے گا، کوئی کھیتی نہیں اگے گی، کوئی سبزہ نہیں اگے گا. پتہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ڈرا رہے ہیں انسان کو؟ اس لیے ڈرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ ڈر کے کوئی بندہ ایمان کی طرف آ جائے اور وہ عذابوں سے بچ کے جنت کا حقدار بن جائے. کافر، منافق، مشرک، بد عمل انسان، بے نماز انسان، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ ایک کم 100 سانپ مسلط کرتا ہے. کتنے؟ 99. ایک کم 100. ہم میں سے اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ کے کمرے میں سانپ ہے، یا ہم خود دیکھ لیں کہ سانپ ہے، توجہ کرنا آخری کلمات کہہ رہا ہوں. ہر بندہ سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے بستر پر میرے کمرے میں سانپ ہے، میں اپنے کمرے میں داخل ہوں گا؟ تو بتاؤ تو صحیح، ہوں گے داخل؟ جس کو پتا ہو کہ اس کے کمرے میں سانپ ہے، جب تک وہ سانپ کو مار نہ دے، کمرے سے نکال نہ دے، کمرے میں داخل ہوگا؟ اچھا، میرا خیال آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. میں اپنی آنکھ سے دیکھوں کہ میرے بستر پر سانپ ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اپنی آنکھ پر یقین ہے، اتنا پکا نہیں ہے. میں آنکھ سے دیکھ کر انکار کر سکتا ہوں، نبی پاک کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں میرے بستر پہ سانپ ہے، غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں نہیں میرے بستر پہ سانپ نہیں. لیکن نبی پاک نے فرما دیا کہ بے نماز کی قبر میں ایک کم 100 سانپ ہوں گے. اس بات میں شک ہے؟ تو آپ ایسی قبر میں داخل ہونا چاہیں گے کہ جس کے اندر نبی پاک کے فرمان کے مطابق 100 سانپ مسلط ہوں، جبکہ آپ کے بستر پر ایک سانپ آ جائے تو آپ بستر پر لیٹنا پسند نہیں کریں گے؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ قبر اسی طرح حقیقت ہے جس طرح یہ زندگی حقیقت ہے. میں نے جب ہوش سنبھالا، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، میں نے جب ہوش سنبھالا میں نے اپنے دادا جی کے داڑھی کے بال کالے سیاہ دیکھے. پھر میں تھوڑا بڑا ہوا، میں نے اپنے دادا جی کے بال سفید دیکھے. میں نے اپنے والد کو ان کی جوانی میں دیکھا. پھر جب میں جوان ہوا میں نے اپنے والد کو بوڑھا دیکھا. پھر وہ وقت آیا میں نے اپنے بزرگوں کو بیمار ہوتا ہوا دیکھا. پھر وہ وقت آیا کہ اپنے بزرگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، غسل دے کے ان کو قبروں کے حوالے کر دیا. پھر بھی اگر یہ یقین نہ آئے کہ ایک دن ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے تو پھر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سمجھا ہے. کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے،
कितने लोगों को कफन पहनाए, ऐसी मैयतें भी देखी जिनके कपड़े कैंचियों से काट कर हमने खुद उतारे। ऐसी मैयतें भी देखी जिनके हाथों की घड़ियां उतारी गई, उनकी जेब से पैसे निकाल लिए गए, उनके मोबाइल निकाल लिए, फिर अपने हाथों से उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाए, खुशबू लगाई, जनाजों के ऐलान किए, जनाजे उठाए, कब्रिस्तान गए, फिर उनके लिए कब्र तैयार की, फिर उसी कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगी, और जब घर आए अपनी मौत को फिर बुला दिया। गाफिल घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गुर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये जो साल गुजर रहे, महीने गुजर रहे, ये कोई मजाक नहीं है। जिंदगी का एक एक दिन, एक एक लम्हा इम्तिहान है। ये जिंदगी आखिरत की खेती है। यहां रहकर हमें कब्र की तैयारी करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फाइदो, इस कब्र की तैयारी करो, इससे घबराहट वाली जगह और कोई नहीं है। रसूलुल्लाह की जुबान सच्ची जुबान है, रसूलुल्लाह की जात सच्ची जात है, रसूलुल्लाह की बात सच्ची बात है। सारी कायनात गलत हो सकती है, रसूलुल्लाह गलत हो सकते, और बोलो गलत हो सकते। अल्लाह, वो वक्त भी आएगा हर नफ्स फना होगा, जिस दम ना कोई होगा उस दम भी खुदा होगा। बेटे चले जाएंगे, भाई चले जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, रिश्तेदार चले जाएंगे, कब्र में अकेला इंसान और उसका रब होगा। माँ बाप के रिश्ते के लिए मेहनत करते हैं, भाइयों के रिश्ते बचाने के लिए, बहनों के रिश्ते बचाने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बीवी बच्चों के रिश्तों के लिए मेहनत करते हैं, बच्चे पालने के लिए सुबह से शाम तक कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते, मुशक्कत करते, ना गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना सफर देखते, ना ये खाक देखते, ये गर्द ये आलूदा बाजार देखते, सारा कुछ करते हैं कि बच्चे पाल दें, बीवी पाल दी। भाइयों के रिश्ते बचाने के लिए दुख बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह का रिश्ता बचाने के लिए भी कुछ किया है, रब का ताल्लुक बचाने के लिए भी कोई जखीरा इकट्ठा किया है। कोई ऐसा अमल जो बंदा कह सके अल्लाह तेरे लिए किया है, कोई एक अमल जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो, तो ये एक अमल भी है हमारे पास जो अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके। वो वक्त भी आएगा हर नफ्स फना होगा, जिस दम न कोई होगा उस दम भी खुदा होगा। सोचा भी कभी तूने क्या हाल तेरा होगा, जब कब्र में जाएगा, जब हशर बपा होगा, जुल्मत से बरा होगा या बाग बना होगा, वो गारे लहर जिसमें एक दिन तो पड़ा होगा। दुनिया की मोहब्बत में जो जितना फंसा होगा, रोएगा वो उतना ही जब उससे जुदा होगा। तो जिसकी जुदाई को मौत अपनी समझता है, वो तुझसे जुदा होगा, तो उससे जुदा होगा। अफकार जमाना में ये उम्र हुई पूरी, अफकार जमाना में ये उम्र हुई पूरी, ये फिक्र भी कर दिल में अब कब्र में क्या होगा। ये उसी तरह हकीकत है जिस तरह ये जिंदगी हकीकत है। काश कि हमें कब्र पर सच्चा ईमान हो जाए। मोमिन की सिफात में एक सिफत यह भी है, युमिनून बिल आखिरा, वो आखिरत के साथ सच्चा ईमान लाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना
الحمدللہ رب العالمین۔